ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं आ वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। अमरीका मैक्सीको सरहद ते प्रवासियां दी आमद विच लगातार वाधा। 2 गड्डियां, 6 हमलावर, 50 गोलियां। कनेडा च 90 सकेंटां च होया सी निज्जर दा कतल। कनेडा भारत विवाद विचाले आस्ट्रेलिया ते अमरीका ने पंजाबियों लिए जारी की हदायत। G20 दौरान नशे विच धुत सी ट्रूडो। जहाज चों मिली सी कोकीन। साबका भारतीय डिप्लोमैट का वड्डा खुलासा। भारत कनेडा विवाद दरमियान मुड़ आया अमरीका का वड्डा बयान। तलाक मंगण ते औरत ने पति नूं मारी गोली। खबर अमरीका तो है। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीकी सूबे टेक्सास के सरहदी शहर ईगल पास विच घट्टो घट्ट 4000 प्रवासी दाखिल हो गए, जिस मगरों गवर्नर ग्रेग नूं अमरीका मैक्सीको सरहद ते हमले की स्थिति का ऐलान करना पिया। सरहद विच दाखिल हुंदे इन्हां प्रवासियों दीआं तस्वीरां सोशल मीडिया ते वायरल हो रही ने। समाचार एजेंसी शन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबक रिपब्लिकन गवर्नर ने एक्स ते कहा कि मैं अधिकारत तौर पर बाइडेन दीआं नीतियां कारण साडी सरहद ते हमले का ऐलान किया है। उन्होंने वार-वार व्हाइट हाउस की सरहद नीति नूं असफल करार दिंदे होए कहा कि असीं एक सरहदी कंध, रेजर तार अते समुद्री रुकावटां बना रहे हाँ। असीं प्रवासियों नूं भी भजा रहे हाँ। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी सरहद तो अमरीका विच दाखिल होने वाले प्रवासियों की गिणती विच तेजी नाल वाधा होया है अते सरहदी अधिकारियों ने पिछले 5 दिनों विच प्रवेश दीआं बंदरगाहां अते उन्हां दे विचकार 45,000 तो वध प्रवासियों का सामना कीता है। बाइडन प्रशासन ने बुधवार नूं घोषणा की कि वह 4,70,000 तो वध वेनेजुएला प्रवासियों नूं अस्थाई कानूनी स्थिति की पेशकश करेगा, जो 31 जुलाई तक अमरीका विच दाखिल होए सी। यह पेशकश योग प्रवासियों की सहायता लई अमरीकी वर्क परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया नूं तेज करेगी, तां जो तणावपूर्ण आसरा अते समाजिक सेवावां चाहण वाले प्रवासियों का समर्थन करने दे लई न्यूयॉर्क, शिकागो अते होर शहरां ते दबाव घट हो सके। 18 जून नूं कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया विच एक गुरुद्वारा साहिब के बाहर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर होना के कतल विच घट्टो घट्ट 6 लोग अते 2 वाहन शामिल सन। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट वालों कतलेआम की वीडियो की समीक्षा अते गवाहां के बयानों तो पता लगता है कि जिवें पहला सोचा जा रहा सी, उस तो वड्डे अते वध संगठित ऑपरेशन विच निज्जर नूं मारिया गया। वीडियो विच हमलावर सिख गैटअप विच आउंदे दिखाई दे रहे सी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश कोलंबिया सिख गुरुद्वारा साहिब कौंसल के बुलारे मोनिंदर सिंह ने दस्सिया कि निज्जर दे मकैनिक नूं हाले विच उसते पिकअप ट्रक के व्हील बैल विच एक ट्रैकर मिलिया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबक कतल दीआं तस्वीरां गुरुद्वारा साहिब के CCTV कैमरे विच कैद हुईआं, जिसकी वीडियो जांच अधिकारियों वालों सांझी की गई। 90 सकेंट की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो निज्जर के सलेटी पिकअप ट्रक के एक पार्किंग स्थान चों बाहर निकलण नाल शुरू हुंदी है। पिकअप की साइड ते एक सिल्वर रंग की टोयोटा कैमरी कार दिखाई दिंदी है। विचकार पैदल चलण वाले रस्ते दे नाल दोवें वाहन वख-वख अते बराबर चलते हैं। इस दौरान जो पिकअप ट्रक अपनी स्पीड वधाउंदा है तो कार भी अपनी स्पीड वधा दिंदी है। फिर जिवें पैदल रस्ता खत्म हुंदा है, पिकअप ट्रक अते कार नाल-नाल आ जाते हैं। जिवें दोवें वाहन पार्किंग के एग्जिट से पहुंचते हैं, कार पिकअप ट्रक के सामने आ जाती है अते ब्रेक लगा के उसनूं रोक दिंदी है।
ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵੇਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡ ਚੋਂ ਹੁੱਡੀ ਵਾਲੀ ਸਵੈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ 34 ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਵਲ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ FBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਗਾਈਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਮਕੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ FBI ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। AFP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਖਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੋਕੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀਪਕ ਨੇ ਇੱਕ TV ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਦੀਪਕ ਬੋਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ G20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਨੀਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਵੈਂਟ G20 ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ G20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਬੋਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ CNN ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 62 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਲਬਰਟ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੌਨ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਸਕੌਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੌਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੌਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜੌਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੌਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ $10,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਓਨਕॉनर ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਓਨਕॉनर ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਓਨਕॉनर ਮਰਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜੋਸੇਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। NYPD ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਓਨਕॉनर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। NYPD ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਜੌਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,
ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 178 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਗੋਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਔਨ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 2009 'ਚ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1962 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਫੌਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਆਰਥਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਡੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਐਂਗਰੌਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਾਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਗੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਟਲਿਨ ਨੋਵਾਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾਕ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਔਲਾਦਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨੋਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਲੇਪਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ
50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਡਨ ਸਕੀ ਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੈਲ 206 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ 7 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨ CSQFT, QAPTS ਤੇ CNN ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਨ ਮੈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਜ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਜ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੰਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਹੰਕਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੰਕਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਲਾ ਤਾਬਾ ਤੀਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਬਰੁਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 18 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਿਲਵਰ ਕੰਡੋਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਬਲੈਂਕਨ ਸਬਲੋਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਐਥਰਿਜ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2 ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਰਮੋਰੈਂਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੈਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਊਬੈਕ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੀਟਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਤਲਖੀ ਦਾ ਅਸਰ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਕਾਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਫੌਜੀ ਵਫਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਲਬੀਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਤੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲੜਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਮਾਮਲੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨੀਨੇਵੇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਮਦਾਨੀਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਸੂਲ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 335 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ 'ਚ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੈਫ ਅਲ ਬਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਲ ਬਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਨੇਵੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰ ਨਜ਼ੀਮ ਅਲ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੁਲਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਰਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।